саволҳое ки омадааст, якум, оё дар моҳи рамазон зубнои паста мегим ё ҳамун хамирҳое ки барои дандонҳо мемоланд, ё ин ки мисвок задан. ман гузашта рӯзда гуфта будам ки худои меҳрубон гуфта буд ки бӯи даҳани рӯзадор барои ман маҳбуб аст аз бӯи мушк дида. зин лиҳоз мазҳаби худмон ҳамин хамира бигем ё ҳамин зубнои паста ки мазза дорад, аз ҷиҳати мазза доштанаш вая истифода бурданша дар давоми соатҳое ки рӯз иҷозат нест. мо метавонем ки аз қисми шаб метавонем мақсад вақте даҳонҳомона бастем, ана ҳамун замон ана аз ҳамин хамирҳо аз зубнои паста агар истифода барем мешавад. лекин дар давоми рӯз аз мисвок ки дар худомо бисёр ин чиза кам истифода мебаранд, аз мисвок истифода бурдан иҷозат ай. фақат ҳамон об ё маззае ки дар дохили мисвок аст, ура мо бояд тановул накунем, мо бояд ура фурӯ набарем, оби ура мақсад берун андозем. рухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Самиюн ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. М+ эпимедиум барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. Мас пигменто барои касалиҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. Биндокс барои резонидани кремҳои меъда ва рӯда. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар. Крем Фрейнк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. Масла хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. Фат зорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз. оё шумо барои гузаштан аз сарҳад душворӣ мекашед? муҳлати ҳуҷҷатҳоятон ба охир расидааст? пас ман барои шумо хизматрасонии ширкати Нурмуҳаммадро пешниҳод мекунам. бо мошинҳои наву замонавӣ, бо боварию эътимоди комил, тавассути ронандагони марду зан шуморо аз манзили истиқоматиятон то хати сарҳад бурда барои убури марз мусоидат менамоянд. ёдовар мешавем ки агар шумо аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо муроҷиат намоед, бароятон тахфиф ироа карда мешавад. рақамҳо барои тамос ҷамъ 7 926 319 59 61. лекин дар давоми рӯз аз мисвок ки дар худомон бисёр ин чиза кам истифода мебаранд, аз мисвок истифода бурдан иҷозат ай. фақат ҳамон об ё маззае ки дар дохили мисвок аст, ура мо бояд тановул накунем, мо бояд ура фурӯ набарем, оби ура мақсад берун андозем. лекин барои агар бисёр нороҳат бошем ки даҳонмон бӯй мекунад, аз ҳамон мисвокчӯб истифода барем иҷозат аст. дигар суоле ки кардан, гуфтанд масъалаи ҳамин саҳархӯрак, яъне ҳамин бисёр муҳим аст ки мо саҳар хезем. яъне бисёри одаме ҳаст ки дар қисми саҳар хестан барои мушкил аст ё дар саҳар иштиё надорад. оё мақсад ҳамин муҳим аст ки мо саҳархӯрак кунем? бародарони азиз ва гиромӣ, пайғамбари нозанин гуфтанд тасаҳҳару фа инна фи сухури барака. шумо саҳархӯрак бикунед, зеро дар саҳархӯрак баракатҳо ҳаст. пайғамбари нозанин гуфтанд ки рӯзаи мо аз рӯзаи аҳли китоб, яъне мардуме ки пайравӣ аз тавроти мусову аз инҷили исо мекунанд, фарқш дар ҳамин саҳархӯракай. бин онҳо аз қисми шаб мехезанд, моҳо аз қисми мисол гӯем поёни шаб ки оварда ба субҳ мерасонад, мо вақти хӯрданмон аз ин ҳолатай. зин лиҳоз мега фарқ байни рӯзаи мо ва рӯзаи аҳли китоб бо хӯрдани ҳамин саҳархӯрак аст. аз ин лиҳоз яъне мақсад аз ин ҳадисҳо ин аст ки моҳо бояд барои савобуш, барои баракаташ бигзор агар як пиёла обам ки бошад, шумо барои хотири ин барвақт хезед, хоб саҳархезӣ кунед. ҳатто дар ҳадис дидем ки касе саҳар барвақт мехезад, худо ризқи ура боз зиёд мекунад. барои одаме ки бисёр хоб мекунад, барои онҳо ризқи камтар аст ва пайғамбарам паноҳ талаб кардааст аз уммате ки зиёд хоб мекунад. барои ҳамин саҳархӯракотро накунед. шумо ҳам саҳархӯраке накунед. ҳозир агар ина 10 кам аст ё 15 кам чор аст, календарҳои имрӯза нишон медиҳад, то ҳамун соата хӯред. шумо шарт нест ки 1 соат пеш бас кунед. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات با درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم. انا اعطیناک الکوثر
هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نوشته، هم به زبان کریلیکی نوشته، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی بسیاری آدما 1 ساعت 2 ساعت پیش بس میکنن تا همون ساعتی را که اجازت است تا همون ساعت بخری. حتی در حدیث خواندم که خداوند میگه دوست میدارم بنده ای را که از قسم بیگاهی، یعنی در اولی وقت، اگر اولی وقت امروز 7 10 باشد 7 20 باشد، در اولی وقت روزش بکشاید و تا آخری وقت از قسم سحر خوردنش دوام تید. گفت اینا محبوب ترین بندگان من هستند. بگذار ما از زمره همونها باشیم خواهرها و برادران عزیز. دیگر سوالی که آمده است میگه میخیزی که سحر در حالت جنابتی، یعنی سحر هست نفرهایی که شب ممکن با خانماشون با اویله هاشون هم خوابه شیدن و مقصد خواب کردن، سحر خیستن که خلاص الکی وقتی سحر خورک دیگه باقی نمونده است. اینا هم میتونن اما غسلشون کنن و نیت کنن، لیکن چیز دیگه خورده نمیتونن. اگر به شرط خیستن که 1.5 ساعت هست، اگر غسل کنن وقتی خوردن دست میره، اینجا در اون دست روشون شوین، خوراکشون بخورن، بعد خوراک غسل جنابتشون که کنن اجازت است. دیگر سوالی که اومده است حامله دار یا زنهایی که شیر میدهند آیا روزه گیرن یا نگیرن؟ شریعت برای اینها خواهرای عزیز اجازت داده است که زنی که حامله است اگر خوف برد که من روزه گیرم یگان زیانی به فرزند میرسد، یا زنهایی که شیر دهنده اند خوف میبرد که روزه گیرم خلاص شیر از حساب غذا که هست شاید شیرم کم شود، الله اینها را اجازت داده است که شما روزتون را بخورید. میخورن، بعداً ان شاء الله که فرزند تولد شد و نفری که از حالت شیر دادن بیرون شد، همین روزه ماه مبارک در گردنتان قضا میموند، اینا در 1 ماهش 1 ماه روزه میگیرید. دیگر سوال دادن که تراویح چند رکعت است؟ هر سال این سوال ها هست. تراویح نزد 3 مذهب، یعنی مذهب امام احمد حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه 20 رکعت است، لیکن نزد حضرت امام مالک 36 رکعت است. زین لحاظ برادران و خواهرای عزیز، هر کسی که پیروی از مذهب حنفی دارد از 20 رکعت کم نخونه و هر دلیل ها و حجت هایی را که میارن هیچ کدام او مثل دلیل و حجتی که امام ابو حنیفه دارد، امام شافعی دارد، امام احمد حنبل دارد، هیچ دلیل اونها قوت و توانای این دلیل ندارد. حتی امروز اگر نگاه هم کنیم همون مکه همون مدینه هم 20 رکعت میخوانند. زین لحاظ از 20 رکعت خواهرها و دادرای عزیز نماز کم نخوانید. دیگر سوال آمده است که ناس و سیگارت آیا مقصد برای روزه یگان زیان دارد؟ اکنون برادرای عزیز و گرامی، بسیار اینم یک جای تأسف است که برادرای ما بیگاهی کشادن روزه که با حدیث های پیامبر ثابت است که با خرما یا با آب شما روزه را کشایین، برادرای ما با ناس میکشایند. شما دانید که حکم ناس مکروه تحریمی است. شما میدونید که پیامبر نازنین میگه کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، اگر 1 سومه که من برای نفقه فرزندات میتونم تا اگر همون 1 سوم در راه نادرست صرف کنی، یعنی خریدن ناز، خریدن سیگارت، این راه درست نیست. در همین راه اگر صرف کنی برای گناهگار بودنت پیش من همینش بس است. گفتم زین لحاظ اولا من شما ها را مقصد این ماه خودش یک ماه تربیه است، یا ماهی هست که آدم ها باید ای دروغ گفتن، مردم ها باید که از مقصد ریبا خوردن، مردم ها باید که از پاره خوردن، مردم ها باید که از ظلم و خیانت و دیگر خصلت هایی که رذیل است باید در این 1 ماه از این عمل ها دور باشن و وجود اونها عادت کند که اینا هم یک آدمی نیک و آدمی خوبی شود. و بسیاری مردم من میدونم که در همین ماه مبارک دست از همین نازکشی و سیگارت کشی میکنن، با همین طفیل ماه مبارک از همین کار زشت اونها دور میمونن. برای همین شما هیچگاه، البته اگر کسی در دوام روز ناس میکشد، سیگارت میکشد، حتما که وای روزه وای شکستگی است، ولی اگر حتی کشادنش هم که با همین کند، وای در عوض این روزه داشتگیش وای ثواب به دست آوردن نمیتونه. از این لحاظ برادران خیلی مهربان، این نه کاری خوبی هست نه کاری نیکی هست، این یگان خیر ندارد. این برای همین اکنون بسیار گپ‌های زیاد دارم در گرد این نفرهایی که به ناس مبتلاهند یا به سیگارت، ولی ان شاء الله باز هم گفتنیم که همون 1 نکته بس است اگر شعور است برای آدم ان شاء الله میفهمیدگی 1 اشاره هم خودش کفایت میکنه. حتی بسیاری از داملاها مردم دلیل حجت میارن که میگن ناس کشیدی طهارت نمیشکنه یا از شکننده طهارت نیست.
زین لحاظ من از برادرای داملا و اهل علمم خواهشم همین است که مردم در این راه دلالت نکنید. مردم دلالت کنید که مسواک زنند تا دهنهاشون بوی نکنه و این حتی به دست خودتان مقصد زیانی که به جسم خودتان میارین حتی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این شعار دین همیه، کسی را زلال نرسان و چیزی به تو ضرر میرسانه از او دور باش. ببینین آیا ناس به زیان نیست؟ آیا سیگارت به زیان نیست؟ برای همین شما حتی شعار دین تان هم شکستگین. من گمان میکنم همون داملهایی که اجازت میتن همونا خودشون ناسکشن. برای همین اونها یعنی خداشون در شریعت نه، شریعت در خودشون راست کردگین. از این لحاظ این مسئله نیست که کسی برای شما اجازت یکی مقصد زیانی ندارد، ضرری ندارد. دیگر گفتن که همین ماه رمضان 3 روز است، لیکن همین را که روزهای اساسیش نمیدانند برای همین ما 30 روز روزه میگیریم. این هم خطا هست، زیرا قرآن میگه شهر رمضان. شهر گفتن ماه را میگن، یعنی ماه عبارت از 29 و از 30 روز میشود. زیرا قرآن میگه شهر رمضان 29 یا 30 روز باید شما روزه بگیرید. من گفته بودم که پیامبر 9 سال روزه گرفتن، به همین عمرشون تمام شدن، زیرا دوم هجرت ده به مدینه آمدن شونده الکی ماهی بگیم همین روزه بر او فرض گردید. 5 سال همین را 29 44 سال همین را مقصد 30 روزی گرفتن. و همین خاطر حتی همین کرده پیامبر برای ما درس است. لیکن پیش از آمدن حقیقتا روزه پیامبرمون میگه 3 روز روزه میگرفت، نه روزه های پیشتر همین خیل بود. ولی از وقت قرآن آمد چیکارش کرد؟ ایرا 1 ماه کردن. برادر عزیز چه خیلی که دیدین در دست ما جای نماز الکترونی. برادرایی که هستن برادرای کلان هستن برادرایی که مقصد سن سالشون مایده هستن خارجان، اکثریتش نماز خوندن نمیتونن. نگاه کنیم برادرای عزیز، حاضر ما میمونیم جای نماز الکترونی خوب تماشا کنیم که مقصد چه خیلی استفاده برده میشود همین چیز. بسم الله الرحمن الرحیم. کو قاریجان انا که خودت پیریکاری اصلا این نمیتونه باشه نمیشه. خب اینجا دوره برای زنها دوره برای مردها. مقصد که زنانش که اگر که مونه زنانش قومت نمیگه، خب اگر که مردانش مونه حتما قومت میگه. ای همه خوبیش در اینجا چیه که زبان دوره اینه. بسم الله. روسکی، قزاقی، قرغیزی، توجیکی. خب این زبان توجیکی هم که دوره این هم مثلا که اوزی نمازی بوم دادمونیم. خب وقتی نماز بامداد از صبح تا بامداد است. خب این اول کار کردیم برای ما کار کردن میفهمونه که چخیلی برای نیت کردن همه چیز. این اگر 2 رکعت سنت که مونی، خب نیتی 2 رکعت نماز سنت. نه فرض میمونه. نیت دارم که نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله. چرا که گفتم قومت میگه کو این مردونه که شکی موندیم قومت میگه. خب این حوزه همیره میمونیم زنانشه. اما در زنانش 2 رکعت فرضی اینا بوم دادم میمونیم. نیتی 2 رکعت نماز قومت نمیگه، سرازن نیت میکنه. من نیت دارم که برای مقصد که اینجا اذانم نکمونه اذانم میشه میشه پس رو بلندش کنی. خوبی جای نماز در همیه که مقصد که کودکا برای آموختن خوبه. بعد دیمش که کلان سالایی که خطاگی هم دارن ممکن هم خطاگیشو اصلاح کنن. بعضی‌ها مثلا شرم میکنن نمیپرسن نمیره هیچ کس. این همه چیزی است برای مختل شخصا. این هم یک توفش نمیتونن. بهترین برادر عزیز چه خیلی که دیدین مرحمت نمره بالای اکران میبروید زکاس کنین خریداری کنین. تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم شهر دوشنبه. انشاءالله خدا خواسته باشد یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق می دهند در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما می کنیم
و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همو بنده هایی که امروز تکبری میکنن، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، اونها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستی. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخواییم البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانیم، یعنی نیتون چی نیتی که باشد همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تو اگر از زبانش نکشاید اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همون زن هیچ کس طلاق گفته نمی تواند. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبرد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما از شهر دوشنبه به نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبتهای خود گفتید که با همسایه های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند.
من چی خیل با ویها معامله کنم خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی میرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش را دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد، با اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردن، چی ابروهای ایشان زخمی کردن، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گفت معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست، باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود، وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگویید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگویید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد،
یعنی اونها چنان یک طربی داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشان حرام است در اسلام. اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتند العین حقون، چشم حق است گفتند، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ای یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیثی دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دگ جا میکند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دگ و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد، شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایه کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در مهم مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش بس همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستند که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند.
خدا رحمت کند همین مزارها را. سلام داملای خوش زبان حاجی میرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم. بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمی پیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد می کرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدت 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه می کند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از خصلت بد پدرم دیگر بر نمی گردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست؟ شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسیتوی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد چی خیش تبارش باشد با زن در یک خانه تنها نشیند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت می کند. بینید این حالتی که هست باور کنین. گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست باور کنین. گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتند در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو
بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحم والموت. اگر اینها گفت نزدیک شود تصور کنید که این یک هلاکت است. با اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مردی بیگانه درآید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم، این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند، اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند در دستش می دهند. از روزی که وای می نویسد الک حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد او می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم، اون میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج دماند است، با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده، 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ آی ملا هم نیست بیچاره، اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی دارد؟ گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین، بلکه این ملا خوب میشد که مردم هم میخیزانید از جاشو، میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه همین مراسم ها از اسلام هستند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد، هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیر برنج مانده باشد همون را به مردم ده، بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد، روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیر برنجش خیزین نه پیش دیگرش، بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیری. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین.